As we have learnt in the previous session about ionization energy, how it varies along the period and how it varies down the group. Therefore, which element in the periodic table has highest ionization energy? The element helium has highest ionization energy. Helium has highest ionization energy in the periodic table. Why? Because helium is a noble gas. As you know, noble gas configuration is the stable configuration. Therefore, in order to remove the electron from this helium, we require maximum amount of energy. And moreover, when you observe the orbital, it is s orbital. Therefore, it is buried nearer to the nucleus. Therefore, more ionization energy is required in order to remove the electron from this s orbital. Therefore, both these factors influence that helium has highest ionization energy in the periodic table. And as I said, ionization energy is the energy required. Energy beku system wants some energy in order to remove the electron. Therefore, the delta H, as I said, delta H is the enthalpy, that is the delta H is endothermic process. That means the energy is being absorbed. Energy ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ energy is provided to the system. That means the energy is absorbed. These are the some of the few concepts related to the ionization energy. Next, we shall move on to the next concept, that is electron gain enthalpy. Next concept is electron gain enthalpy. Let us consider a nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಟಮ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈ ಆಟಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ pulls the incoming electron. Therefore, in pulling this incoming electron, some amount of energy is released. Incoming electron na pull ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. Therefore, what is electron gain enthalpy? It is the energy released. Therefore, electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to isolated neutral gaseous atom. What is electron gain enthalpy? It is the amount of energy released. It is the amount of energy released when an electron is added to the isolated neutral gaseous atom. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ the delta H value is negative, exothermic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The unit of this electron gain enthalpy is as usual electron volt or kilojoule per mole. Electron volt or kilojoule per mole. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ಯೂನಿಟು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ kilojoule per mole. This electron gain enthalpy usually negative, but in some cases it may take the positive value. In some cases positive value ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, NS2 NP6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು ಆಗಲೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮು, ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ positive for noble gases. In case of noble gases, delta H value will be positive. This is some of the few exceptions in the delta H value. ಈ electron gain enthalpy ನ electron affinity ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. But there is a minor difference between electron gain enthalpy and electron affinity. What is this electron affinity? It is tendency of an atom to accept the electron. It is tendency. It is the tendency of an atom to accept the electron. ಈ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನು ಆಗಲೇ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಟು accept the electron. Electron gain enthalpy ಏನು, the amount of energy released when an electron is being added. ಆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ affinity. Now let us consider an example in order to know about electron gain enthalpy. That is, let us consider an atom X ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೋತೀನಿ in its gaseous state. It accepts one electron. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, X minus. It is anion. It is becoming an anion. Here atom X accepting electron to form X minus. This is an electron gain enthalpy. The energy released is known as electron gain enthalpy. The energy released is known as electron gain enthalpy. Now let us consider what is the trend, general trend, how it varies along the period and how it varies down the group. First one, along the period. Along the period ಏನಾಗುತ್ತೆ, as we move along the period, the number of protons increases. That is, nuclear charge increases. As the nuclear charge increases and the incoming electron is being added to the same shell, therefore Z effective means effective nuclear charge is also increasing. Therefore what happens to the size? Size will shrink. As the size shrinks, the nucleus pulls the incoming electrons towards itself more effectively. Therefore what happens to the electron affinity? Electron affinity increases along the period as the effective nuclear charge increases. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಆಟಮ್ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೈಜು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದಿ more force towards the nucleus. Therefore more electron affinity, more energy is released on adding an electron to the smaller size atoms. Therefore what happens along the period? Along the period electron affinity increases as the effective nuclear charge increases along the period, and size is shrinking as we move along the period. Therefore incoming electron experiences the more force of attraction, therefore more energy is released. Therefore electron affinity increases along the period. When we see the second period elements like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As you observe, this is the electronic configuration 1s2, 2s1 and
ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೀ ವೇಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಾಗೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬಂದರೆ 2p3, ಇದು 3 ಅಲ್ವಾ, 2p3 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಾಗೆ ನಿಯಾನಿಗೆ ಬಂದರೆ 2p6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ the completely filled and half filled configuration has least electron affinity. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನಿಯಾನ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡು ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ, ನಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಿಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, then beryllium, then boron, then lithium, carbon, oxygen, fluorine. ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಯಾನ್ ಫಸ್ಟು, ಯಾಕೆ ನಿಯಾನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಯಾನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ದೆನ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಏನು, 2s2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ 2s2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. ನಾನು ಲೀಥಿಯಮ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಲೀಥಿಯಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು, 1s2 2s1. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1s2 2s1 ಅಂತ ಇರೋದಲ್ವಾ, 1s2 2s1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೀಥಿಯಂ ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡೇ ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಯೂಶುವಲಿ ದ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ. ಲೀಥಿಯಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಲೀಥಿಯಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as well as the number of shells being added also increases. The number of shells also increases. As the number of shells increases, effective nuclear charge decreases. The effective nuclear charge will decreases. Therefore electron affinity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Therefore electron affinity will decreases down the group. As we move down the group, the electron affinity decreases because the effective nuclear charge decreases and the atomic size increases. Therefore electron affinity decreases. Let us consider 17th group elements as fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are 17th group elements. Usually the 17th group elements has
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ. 17th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಬೈ 1 electron in order to attain the noble gas configuration. Therefore, usually 17th group elements that are halogens have highest electron affinity. As we move down the group, ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಂದರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ. ಹಿಯರ್ chlorine has highest electron affinity than fluorine, than bromine, than iodine. ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿನೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫ್ಲೂರಿನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮು. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದೇನು? 1s2, 2s2, 2p5. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? 2p5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? 3p5. 3p5. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. The incoming electron, when we add the extra electron to it, what happens? Like charges alva? Like charges andre they will repel each other. Therefore, when we add an incoming electron to it, they will repel each other. Repel agate. Therefore, they becomes unstable. Repel agbuttu unstable agate. Therefore, fluorine ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ? ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ chlorine has the highest electron affinity than fluorine, followed by bromine and iodine. And moreover, in the periodic table, chlorine has highest electron affinity. In the periodic table, chlorine has the highest electron affinity. This is about the trends, that is along the period electron affinity increases moving along the period as effective nuclear charge increasing, and as we moving down the group the electron affinity decreases because effective nuclear charge will decreases. And I am using the word electron affinity. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎರಡೂ ಸೇಮೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀ ಸೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಸೈನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ accepts electron, it forms anion. It forms anion, and the energy released for the acceptance of the first electron is known as first electron gain enthalpy. The amount of energy released for the addition of first electron is known as first electron gain enthalpy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಸೈಜು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್, ಇದರ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, accepts one electron to form A2 minus. The energy
released for the acceptance of second electron is known as second electron gain enthalpy. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ anion. The energy is being released, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿವಿ. ಇದು ಆನಯಾನ್ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಯಾಕೆ, it is already enriched with negative charge. On adding another electron, there is a repulsion between them. Instead of energy is being released, the energy is being absorbed. Energy release ಆಗೋ ಬದಲು energy absorb ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ to the electron rich species. Therefore electron repulsion leads to the decrease in electron affinity or increase in, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯೂಶಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ electron affinity, leads to the decrease in electron affinity. As the electron is being added to the electron rich species, the repulsion makes the electron affinity to decreases. Therefore this is one of the concept, that is successive electron gain enthalpy or successive electron affinity. Next concept, the factors influencing the electron affinity. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ್ಯಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟಮು ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ is inversely proportional to the electron affinity. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. As the effective nuclear charge increases, the incoming electrons are more tightly pulled towards the nucleus. Therefore, the size shrinks. Therefore, electron affinity increases. Therefore, the effective nuclear charge is directly proportional to the electron affinity. That means effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ electron affinity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. This is one of the factor, that is effective nuclear charge. Next is stable configuration. As you know, the stable configuration ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because it is already present in the stable state. Therefore, these atoms, these configuration species will have minimum electron affinity. These stable configuration elements will have minimum electron affinity. These are the some of the factors which influencing the electron affinity. In the next session, we will going to learn about the next periodic property, that is electronegativity.